Hi friends, welcome to YouTube channel Study Karnataka. This is the part 3 or video 3 and this is the last video of Industrial Dispute Act of 1947. ಇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1947ರ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. In this we will be discussing about the Industrial Dispute Act of 1947, mainly some of the facts and some of the definitions of the terms that have been mentioned in this act. As we have seen in the previous video that in order to end the conflict in between the employer and employer or else the industrial dispute, there are many more machineries that have been established. And these machineries or these officers will provide the verdicts and those are applicable to each and everyone. Now this act talks about these settlements and awards. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆದ ವಿವಾದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವರು ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೇ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಹಲವು ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, those are binding to those parties. That means employee or employer or else trade union and employer union. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ that means there will be a penalty for the breach of the settlement or award. That means whatever award has been provided by those officers or the machineries, if at all you don't follow those awards or settlements, then there will be a penalty or fine for you. This act tells that there will be a 6 months imprisonment or fine or else it can be both. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ದಂಡವೆಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ದಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 200 ರೂಪಾಯಿದಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಫ್ 200 rupees per day if the breach continues after the conviction. Okay, this is regarding the settlement and awards that has been provided in this act. Now let's move on to the various penalties or fines. Right, as we have discussed in the previous videos that there are many more methods in order to find out these industrial disputes, like workman will go for the strikes, employer will go for the lockout, gherav, and many more methods are that we have discussed in the part 2. Right, today we will be discussing what will be the fine for those workmen or employers if at all after the settlement they will continue those strikes. That means those strikes that are continued after the settlement or the awards from the machineries or the tribunals, that is known as illegal. Now it says that illegal strike by the workman, if at all the workman will continue to do the strike even after the settlement, it is illegal, and the fine for that is imprisonment for 1 month or fine of up to 50 rupees or else both. 1 month or 50 rupees or else both. Do remember this and please do make the points of it because there are many more fines and which fine will be applying for in which situation. This question can be asked in the KE examination. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ದಂಡಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹಲವಾರು ದಂಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮುಷ್ಕರವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ
50 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 50 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಲಾಕೌಟ್. Now your question for today is that illegal lockout is a kind of industrial dispute is carried by whom? Employee or employer. ಅಂದರೆ ಲಾಕೌಟನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Now illegal lockout, it is for employer, it is imprisonment for 1 month or fine up to 1000 rupees. Do remember, fine is up to 1000 rupees for illegal lockout. ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಾಕೌಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೊತ್ತ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಹಿಮ್ ಹೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. That means there can be a third party person or some other person who is financing the strike and he knowingly financed those strike even if the strike is illegal. For that person, there will be an imprisonment for 6 months and fine up to 1000 rupees or else both. Here it is 6 months and 1000 rupees. Do remember this, right? ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನವನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಮುಷ್ಕರವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1947 ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೇ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್. I will try to explain it in simple words. What is layoff? If at all, just think that there are 100 employees in an organization, and due to these reasons, like shortage of raw material, accumulation of stock, and machinery not working, due to these reasons, if at all, out of these 100 employees, the employer will tell that for 20 people, please don't come to the office for 10 days. Right? Please don't come to the office for 10 days. And we will be paying you 50%. Do remember this amount. 50% of wages are paid during the layoff period. These 20 people who are not coming to the office on the request of employer, this process is nothing but layoff. Right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ layoff ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು 20 ಜನರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ 10 ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ಈ 10 ದಿನ ನಿಮಗೆ 50% ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟಿನ 50% ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 20 ಜನನ 10 ದಿನ ಕಾಲ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಡಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಬರ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷೀನ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 20 ಜನನನ್ನು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 50% ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಲೇ ಆಫ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇ ಆಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ giving 50% payment but not allowing them to come to the workplace. Next, the second term is retrenchment. Retrenchment is nothing but it refers to the termination of the service of a worker for any reason other than disciplinary action. That means the worker is removed from the work. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Now please do note down these facts that section 2KKK
of this Industrial Dispute Act talks about layoff and Section 200 talks about retrenchment. And do remember, first come last go and last come first go is the principle of retrenchment. ಈಗ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬವನು ಜೂನ್ 1ಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜೂನ್ 1ಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನನಗಿಂತ 2 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Now, let's move on to the other new concept, that is grievance redressal machinery. In the question paper, they can ask that grievance redressal machinery has been established under which act? It is under Industrial Dispute Act of 1947. ಇದನ್ನು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಲಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನು 1947ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ 20 or more workmen shall have 1 or more grievance redressal committee. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ bipartite committee. What is bipartite? That means the committee will contains of employee as well as employer. ಅಂದರೆ ಇದು bipartite. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. The third one is there is 45 days time limit for the date of written application to complete the proceedings. That means if at all you file a case today, then in the committee, then the work of that committee is to complete the proceedings within 45 days. Do remember the time limit, that is 45 days. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. Next, these are some of the important facts that can be asked in your examination directly. The first one is Industrial Dispute Act 1947 was first amended in the year 1949. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1947ರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1949ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ 1949 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋ? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್, then it will go for labor court, then it will go for industrial tribunal, and then it will go for national tribunal. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಧಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. This act talks about unfair labor practices. Do remember, this can be asked directly in question paper, that unfair labor practices has been dealt by which act? ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1947. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಲೇ ಆಫ್, retrenchment and closure is given in this act, and it applies to those establishment or industries where at least 100 workers are employed. ಲೇ ಆಫ್, ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ 100 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಲೇ ಆಫ್, ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ 100 ಜನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1947 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. Do remember this term is only. That means the Industrial Dispute Act of 1947 says that you should serve the notice period if at all you are going for a strike. It tells only to those services or industries that are public utility services, right? Such as the electricity supply company, right? Or HESCOM, BESCOM, or else the gas, HP gas services or Indian oil gas services. These are nothing but public utility services. Whereas the Code of Discipline in Industry talks about serving notices for strike, lockout in non-public utility services. Now they can ask the question in your examination that which of the act or else which of the body talks about the serving notices by the non-public utility services before going to the strike. The answer should be Code of Discipline in the Industry. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Industrial Dispute Act of 1947 talks about the provisions of protected workmen. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1947. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. Mock test number 3. You can attend the test. The PDF will be shared in the Telegram channel. Please do share with your friends. And I think this is more than enough for the Industrial Dispute Act of 1947. Please do revise these notes that you have made and attend the mock test so that it will be very much easy and convenient for you to answer the same questions in the examination. All the best for your exams. And in the next video, we will be covering the next act and some of the important facts as well as a 10-point MCQ questions in the next video. Thanks for watching the video. Have a nice day. Bye.